Problems. When everything is clear up to 30th, nothing can open. Oh, yes, sir. But, they may think about July. July, sir. It depends on the university decision, Yes, not sir. individual decision. Not the college has been open, sir, until now. From Monday, some of the colleges will open, sir. But at the discussion of the university is supposed to give the directions. Yes, sir. We not get any notice, sir, until now. No, so far no. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. But exam timetable came. Yes, sir. But they are supposed to start the exams as well as offline classes. Offline class, sir. When will exam will conduct, sir? Of course, your seniors are there. They are supposed to go first. Okay, sir. Okay, sir. Not the will follow. Okay, sir. Thank you, sir. But it is already 10 minutes. As we know, we are discussing the latest paper with me, that is 2020, and we are going with the short questions. First, then we will go to the main questions. So far we covered the enterprise planned economy, or in other words, capitalistic economy, and features of mixed economy. Now, write about the functions of demand function. Write about the third one. Today we are going to discuss about the demand function. So, really this is a very, very simple question. Short question. Very simple question. Hardly it comes to 2 to 3 lines only. But being a professional course, somehow it is accustomed. Whether there is an answer or not, what happens? We have to at least write 2 pages. This is a pity, really pity. Sometimes if it is a politics or some other subject, you can go on writing. But in this type of question, he asked the demand function. Write about the demand function. Okay? Simply the answer is actually whether it is what you call the PG courses or UG courses or intermediate courses, whatever may be, dx is equal to function of px, comma y, comma ps, comma pc, comma t, comma something like. And what is px? What is f? What is pc? What is y? What is t? What is pc? What is ps? Like that we will explain. That's all. The answer is completed. But for last 2 days, it is not enough. It is unfortunate. That itself is a demand function because it is a mathematics. The function is a mathematical relation. That is the mathematical relation between the independent variables and dependent variables. On one side, D is a dependent variable. On the other side, D is an independent variable. And Y is an independent variable. DS is an independent variable. PC is an independent variable. Taste, habits, all are independent variables. On the other side, dependent variable is dx. So here we have to take every variable. The independent variables
we have to explain. Say, first of all, we have to take into consideration what is Px and what is F. F means function. Function means relation. Relation of what? A relation of between independent variables and dependent variables. That's all. So what is Px? Px means the price of X commodity. Sorry. First of all, dx is equal to. First of all, we are going with the dx, dependent variable. The quantity demand. Here dx means the quantity demanded. Any commodity, generally, which are not exempted. So, unnecessarily, we have to expand each variable. There is only one dependent variable. Other opposite side is independent variables. All the independent variables we explain, and dependent variable also we explain. And what happens by knowing the demand function? What is the use of, in other words, or what is the importance of demand function? In that way, we have to write. Question is very easy. Answer is very simple. But the only difficulty is, of course, you may have some what you call whether it is a good skill or bad skill, I don't know. You have to fill the answer at least for 2 pages. So in that case, first of all, what is dx? Here demand for X commodity. So for example, the demand for apple. In that way, you have to unnecessarily write something to fill the white paper. That's all. So we will write something. Dx means demand for X commodity. So in that way, we will write what is demand, how the demand for X commodity depends. Here the nature of the demand depends on the nature of the commodity, and the demand is what you call dependent variable. ఇలా ఏదో సుత్తు కొట్టాలి దాని గురించి. తప్పదు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్. ఏదో ఒక చిన్న పేరా రాస్తాం డిఎక్స్ గురించి. నెక్స్ట్ ఎఫ్ గురించి రాస్తాం. ఎఫ్ అంటే ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ మీన్స్ రిలేషన్షిప్. హియర్ in the demand function there are 2 things. That is on one side, ఏదో చెప్పాను కదా సుత్తు కొట్టాలని. On the left side, dx is there. On the right side, the independent variables are there. And in this F shows the relationship between the dependent variable and independent variable. ఇలా ఏదో రాస్తాం. F అనే పదానికి, F అనే లెటర్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం అనమాట. Then we will go to the Px, price of X commodity. Here, price is an independent variable upon which the quantity demand depends. అంటే ప్రైస్ అంటే ఏంటి, ప్రైస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఇలా రాస్తాం మళ్ళీ. And if the price increases, the quantity demand decreases. If the price decreases, the quantity demand increases. Other things, ceteris paribus. That is important. Wherever or whenever, whether we write the supply function or demand function or product, whatever may be, in economics, we always assume that other things remaining constant or unchanged. Constant or unchanged.
In that way, we will write something about the price. అక్కడ ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. Say for example, the demand for apple depends on the price of the apple. That is, X is we can assume X as a apple, and the price of X means price of apple. But if at all there are any substitutes for the commodity, the demand will change, provided the price of that commodity change. ఇలా అంటే సబ్స్టిట్యూట్స్ వలన కూడా, సబ్స్టిట్యూట్స్ ప్రైస్ వలన కూడా మారుతుంది అని చెప్తుంటాం. అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద వైట్ పేపర్. ఆ వైట్ పేపర్ నింపడం కోసం ఏదో సుత్తి కొడుతుంటాం. దెన్ we will go with the PS, prices of substitutes. Here many commodities have substitutes, almost many commodities. The substitutes are nothing but which can satisfy the desires equally. మనకి ఏ వస్తువులు అయితే ఈక్వల్ గా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తాయో వాటిని సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటాం. సపోజ్ యూ హ్యావ్ గాన్ టు పర్చేజ్ ఎ బిస్కెట్ ప్యాకెట్. What you want, they are not available, or what you want, they may be high priced. Then you will go to another. That is called substitutes. Say for example, a Mary biscuit packet. Britannia, it is 10 rupees. There may be something Sunfeast, it is 9 rupees. Both are same quantity, quality, except the brand may be. So this is what you call substitutes. Here, when the substitutes prices changes, the quantity demand of one commodity, because they are substitutes, they will also change. అలాగా పిఎస్ గురించి రాసుకుంటూ వెళ్తాం ఓ 2-3 వాక్యాలు. Then we will go to PC, prices of complementaries. What do you mean by complementary? Complementaries are nothing but which put together will give give the satisfaction or utility. Complementary అంటే అర్థం ఏంటంటే 2 or 3 commodities put together, they will satisfy our desires. So for example, if you want to write something, a examination, you need a pen, you need refill. So pen is there, refill is over. But without pen you cannot write the exam. But the pen with refill is pen with refill. Or in other words, you can take many examples like complementaries. Coffee. You want to take coffee. To make coffee, you need sugar. You need coffee powder. You need milk. All these 3 will come under coffee. That is one commodity. To make coffee, we need 3 commodities. These 3 commodities are called as complementary. They are complementary to each other. So, the price of coffee depends on the price of milk. Not only the price of milk, but also the price of coffee powder. Not only the coffee powder, but also the price of sugar. So, in that way, ఏదో అక్కడ ఒక చిన్న సుత్తు కొట్టుతాం. కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటి, సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్. అక్కడ in the demand function we will write y. Y means it is meant for income. Though I is there, I ante income వస్తుంది కదా అని మీకు అనుకోవచ్చు, but generally we use y, xy, something like that. So here the income of the consumer is also very important, because
when the incomes increases, the preferences will change. When the people income increases, they may go to different commodities. Say, if my income increases, I purchase better commodities because I want more. I have more income, and at the same time I want more satisfaction. So in that way, income gurinchi, consumer income. Generally, consumers' income will change over a period of time. ఎప్పుడు కూడా ఉద్యోగస్తులకు కానీ మామూలుగా ఇన్కమ్స్ మారుతుంటాయి. సో ఇన్ దట్ వే ఇఫ్ ఇన్కమ్ చేంజెస్, ద క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఆల్సో చేంజెస్. దట్స్ వే ప్రతి దగ్గర ఏది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ దగ్గర ప్రతి దగ్గర కూడా we assume they are fixed, they are constant, they are unchanged. ఆ పదాలు రావాలి. ఎందుకని? అవి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్, వాటిని బట్టి డిమాండ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మరి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ప్రైస్తో మనం క్వాంటిటీ డిమాండ్ చెప్పడమే డిమాండ్ ఫంక్షన్. ఆ డిమాండ్ ఫంక్షన్ పెర్ఫెక్ట్ గా రావాలంటే అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది చెప్పుకోవాలి. అందుకని ప్రతి అదర్ థింగ్స్ దగ్గర వి అస్యూమ్ prices of substitutes are constant, prices of complementaries are constant, income of the consumer is constant. ఇలా చెప్పుకోవాలి. అప్పుడే అక్కడ కరెక్ట్గా డిమాండ్ ఫంక్షన్ కి క్లారిటీ వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన మ్యాటర్ కూడా నిండుతుంది. పేపర్, వైట్ పేపర్, బ్లూ పేపర్, బ్లాక్ పేపర్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ we cannot do anything. Then you can write the taste, the habits. The tastes are a psychological factor. Some people prefer to purchase a commodity based on the taste, and some people prefer to purchase a commodity based on habits. So here, in that case, the price will not take care in the demand. Why? Because though the petrol prices are going on increasing, we are not reducing our consumption of petrol. Though drunkards, taking the drunkards into account, they are habituated. Though the price is going on increasing, they are purchasing, they are drinking. Like that, some people, irrespective of the price, they are habituated. They without minding the price, they will go on purchasing. The taste, because of the taste. Say for example, in the costly sweet shops, the sweet prices are very cost. Sometimes even a kg, say a birthday cake from something a very good cake shop, it is 1,000 rupees. But nearby our bakery, it is 200 rupees. Even then, because the taste is more, people use it to purchase even at the high price, giving preference to taste. Hobbies, habits, culture, fashion, festivals, environment or atmosphere or season, ఇవన్నీ బోల్డ్ వచ్చేస్తాయి. ఆ సుత్తంతా రాసిటమే. అక్కడ పైన ఫార్ములా వేసేసి ఎక్కడ ఆ ఫార్ములాలో వాడిన లెటర్స్ ని ఒక్కొక్క దాన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్ లో తీసుకొచ్చి మనం
ఎన్ని రాయాలనుకుంటే అన్ని. అంటే మనకు తెలిసినవే, టేస్ట్, హ్యాబిట్స్, కల్చరు, సీజను, ఫెస్టివల్స్, ఈవెన్ వాట్ యు కాల్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ పీపుల్, ద అట్మాస్ఫియర్, చాలా ఉంటాయి. సో ఇన్ దట్ వే వీ హ్యావ్ టు, అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్, బట్ ఇలాంటి సింపుల్ ఆన్సర్ ని లాస్ట్ స్టూడెంట్స్ రాసేటప్పుడు ఇబ్బంది. మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు, వాళ్ళకి పేజీలు నింపాలనేది ఏం లేదు. ఎందుకో లాలో ఒక చెడు ప్రవేశించేసింది ఒక రకంగా. ఏంటంటే ఆడు 32 పేజీలు ఇస్తాడు, మనం కనీసం ఓ 30 పేజీలు నింపేయాలి. ఎందుకు నింపాలి? నింపేయాలంతే. సో దిస్ ఇస్ అఫ్ కోర్స్ being a senior, I don't agree with that the dirty habit of filling the what you call the entire paper, and it is really saying it is against the what you call environment. ఒక కాగితం మీకు ఇచ్చిన పుస్తకం తయారు చేయడానికి ఒక వెదురు, ఐ మీన్ యు ఆర్ వేస్టింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పేపర్. సో దిస్ ఇస్ ఎవరికి అనవసరం. దెర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో నీడ్ ఫర్ 32 పేజెస్. 32 పేజీలు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నిజానికి అదేదో 10 పేజీలు ఎంత ఎక్కువ కావాలంటే అడిషనల్ షీట్స్ ఇవ్వచ్చు. ఎక్కడికక్కడే దరిద్రం అంటే దరిద్రం అనమాట. ఎందుకంటే ఎడిషనల్ షీట్స్ అయితే ఊడిపోతాయట, ఇంకొకటికి ఏదో వెళ్ళిపోతాయి, ఏవేవో అన్ని. అంటే ఒక ఎదో పని రెక్టిఫై చేయడానికి ఇంకొక ఎదో పని అంటాం కదా, సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్. అది తప్పు, చాలా తప్పు అనమాట. ఒక పక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్, పేపర్, ది మోర్ యూ కన్జ్యూమ్ ద పేపర్, ది మోర్ ద ఫారెస్ట్ డిగ్రేడేషన్. సో మన అనవసరం సబ్జెక్ట్ పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నాము. లీవ్ ఇట్ అబౌట్. సో we will go about the next fourth one. Write about the determinants of supply. రెండు ఒకే దగ్గర ఇచ్చేసాడు. చెప్పాను కదా, 2020 పేపర్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు తెలిసినటువంటివి ఏదో యూ కెన్ రైట్ సమ్ మెటీరియల్. వాట్ ఈస్ సప్లై? సేమ్ థింగ్, సప్లై ఫంక్షన్ రాసేయటమే. నిజానికి ఆడు మొగమోట పడిపోయి రైట్ అబౌట్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ సప్లై అన్నాడు. ఇది కూడా సప్లై ఫంక్షన్. డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ సప్లై అన్నా సప్లై ఫంక్షన్ అన్నా ఒకటే, డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ అన్నా డిమాండ్ ఫంక్షన్ అన్నా ఒకటే. కాకపోతే అలాగ అడిగితే బాగోదేమో, అడిగినోడికి ఏది రాదనుకుంటాడేమో అని క్వశ్చన్ ఏదో మార్చడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. సేమ్ థింగ్, కాకపోతే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అన్ని మారిపోతాయి సప్లైలో. డిమాండ్ కి సప్లైకి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఒక్కటే కామన్. ఏంటది? ఏంటమ్మా శ్రావణి? అది కాదు, వేరియబుల్ నేను అడుగుతున్నాను. కామన్ వేరియబుల్ ఏంటి? పిఎక్స్ సార్. పిఎక్స్ కామన్ వేరియబుల్ అదే. అది సప్లై ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, డిమాండ్ ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎస్ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ పిఎక్సే, డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ పిఎక్సే. ఎక్సే, ఎక్స్ వస్తువు డిమాండ్, ఎక్స్ వస్తువు ధర, ఎక్స్ వస్తువు సప్లై, ఎక్స్ వస్తువు ధర. సో అంతవరకు ఫార్ములా ఒకటే. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మారిపోతుంది. అక్కడి నుంచి సప్లై ఫంక్షన్స్ మారిపోతాయి. ఏదో కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అని,
ఆ టెక్నాలజీ అని ఇవన్నీ మీకు చెప్పినవే. ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఆన్లైన్ లో చెప్పుకునేటప్పుడు బోర్డు అది ఉండదు కదా, అందుకని అలా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినవే చూసుకోండి. మనం ఫార్ములా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. టెక్నాలజీ, టైము, ఆ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. డిమాండ్ ఫంక్షన్ లో కూడా ఆ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సీజన్, దాన్నే మనం సీజన్ అని పెట్టేసాము, బట్ టైం కూడా ఇంపార్టెంటే. టైం ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సీజన్. ఈ రోజు నాకు కార్ కొనుక్కోవాలని అనిపించింది, రేపు మళ్ళీ మారిపోవచ్చు. నాకు నా డిజైర్, నా డిమాండ్ మారిపోవచ్చు. అట్లాగే సీజన్, ఎందుకంటే సీజన్ ని కూడా ఇండియాలో ఎక్కువగా లెక్కలో తీసుకుంటారు. ఉదాహరణకి అగ్రికల్చర్ లో సప్లై, ఇప్పుడు ఏదో మామిడి పళ్ళ సీజన్ అయిపోతుంది బహుశా, నాకు ఒక నెల రోజులు ఆఫ్టర్ 1 month ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద సప్లై ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఐ కెనాట్, బికాస్ ద సీజన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ సప్లై ఎప్పుడు కూడా సీజన్ తో డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే సీజన్ ఉండదు. కార్లు వర్షాకాలంలో తయారవుతాయి, స్కూటర్లు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే తయారవుతాయి. కానీ రైతులు పండించే పంటలు ఎప్పుడు కావాలి, ఎందుకంటే ఆ క్రాప్స్ ఆ సీజన్ తో లింక్ అయ్యి ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద సప్లై డిటర్మినెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిమాండ్ డిటర్మినెంట్స్. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఉన్నాయి కూడా, అవి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఎందుకంటే రెండు మెయిన్ క్వశ్చన్ ఆర్డర్ కావాలి. మెయిన్ క్వశ్చన్ కి షార్ట్ క్వశ్చన్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్. ఇదే మెయిన్ క్వశ్చన్ కడిగితే ఏం చేస్తాం? చెప్పమ్మా, ఇదే మెయిన్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం చేస్తాం? Supply షెడ్యూల్ రాయాలి, డయాగ్రామ్ రాయాలి, డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్, వీ హ్యావ్ టు డ్రా. అసలు డయాగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? షెడ్యూల్ నుంచి వస్తుంది. ముందు షెడ్యూల్ రాయాలి, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత డయాగ్రామ్ రాయాలి, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, దానికి XY ఏది ఉంటుందో దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత చేంజెస్ ఏవైనా షిఫ్ట్ ఇన్ ఆన్ ది సేమ్ డిమాండ్ కర్వ్, ఇట్లా అన్ని రాయాలి అక్కడ. సో షార్ట్ క్వశ్చన్ అయితే నో ప్రాబ్లం, బట్ మెయిన్ క్వశ్చన్ అయితే మాత్రం చాలా నీట్ గా మీరు పేజీలు నింపటమే ఒక చెడు అలవాటు లేదా చెడు పద్ధతి ఉంది. కాబట్టి మీకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? పేజీకి ఒక డయాగ్రామ్ వేసేయండి. డిమాండ్ ఏదో ఒక కర్వ్, చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఏదో చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ, other things ceteris paribus. If other things changes, shift will take place. Shift in demand, shift may be upwards, downwards. Same thing with the change in supply. Okay, అదంతా రాసేస్తే మీకు 4 పేజీలు అడిగితే 6 పేజీలు వచ్చేస్తుంది. డయాగ్రామ్ ని పెద్దది చేసి రాయటం అలవాటు చేసుకోండి. ఎందుకంటే జనరల్ గా మనం ఈ మిడ్ ఇవి రాసేటప్పుడు తక్కువ చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ అలవాటు అయిపోతాయి. కొద్దిగా పెద్ద డయాగ్రామ్స్ అలవాటు చేసుకోండి. సో సప్లై షెడ్యూల్లో సప్లై డిటర్మినెంట్స్ లో SX, S means supply, X means some commodity, SX అక్కడ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే X అనే వస్తువుతోటే కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు. సార్ ఇంకేదైనా రాయొచ్చా? రాయొచ్చు.
సప్లై డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్టాక్ అని ఉంది కదా సార్ మనం సప్లై డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్టాక్ సప్లై లాభ్ సప్లై మీ దగ్గర ఉందా? నేను పంపించాను ఉంది కదా. 2019 పేపర్ అని చెప్పారు సార్. 9 పాయింట్స్ సప్లై ఫండ్స్. సప్లై ఫంక్షన్స్ చెప్పారు. అక్కడ డయాగ్రామ్ వేస్తే అది మెయిన్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. డయాగ్రామ్ వేస్తే అయితే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు. షార్ట్ క్వశ్చన్ కి డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు. అయితే మనుషులు నాకు రాయటం ఏమి రాలేదు, పాయింట్స్ ఏమి జ్ఞాపకం రాలేదు అంటే డయాగ్రామ్ వేసేయండి. నేను అన్ని తప్పుడుగా చెప్తున్నానని నాకు తెలుసు, కానీ మీరు ఫెయిల్ అవ్వకూడదు అనేది నా ఆబ్జెక్టివ్. ఏం చేస్తాం, 2-3 పాయింట్ జ్ఞాపకం వచ్చాయి, తక్కిన పాయింట్ జ్ఞాపకం రాలేదు. సప్లై ఫంక్షన్ లో కానీ డిమాండ్ ఫంక్షన్ లో కానీ సప్లై షెడ్యూల్ లో కానీ సప్లై డిటర్మినెంట్స్ లో కానీ డిమాండ్ డిటర్మినెంట్స్ లో కానీ 2-3 పాయింట్లే జ్ఞాపకం వచ్చాయి, మిగిలిన పాయింట్స్ జ్ఞాపకం రావట్లేదు. కానీ డిమాండ్ ర్యాంక్ ఎలా వస్తుందో నాకు తెలుసు, అది రాసేస్తాను. సో అక్కడ రాయటంలో తప్పు కాదు, అవతల వ్యక్తిని ఇంప్రెస్ చేయాలి. అరే పప్పీడు ఏదో రాశాడు, 2-3 పాయింట్లు మర్చిపోయాడు, ఏదో బోల్డ్ పాయింట్లు ఉన్నాయి కదా అనే ఆలోచన వాడికి రాకముందే ఏదో పప్పీడు ఏదో షెడ్యూల్ లాంటిది డయాగ్రామ్ లాంటిది వేసాడు, ఒక ఏదో పర్లేదులే డిటర్మినెంట్స్ 2-3 రాశాడు, ఏదో డిమాండ్ కర్వ్ స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇలాంటివన్నీ రాయాలమ్మా. మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే అది పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఎక్కువగా వస్తుంది. హియర్ వాట్ అంటే రిపీట్ గా చెప్తున్నానని కాదు, క్వాలిటీ ఆన్సర్ కావాలా క్వాంటిటీ ఆన్సర్ కావాలా? క్వాలిటీ కావాలి, క్వాంటిటీ కావాలి. రెండు జనరల్ గా కలియవు. క్వాంటిటీ కావాలనుకుంటే క్వాలిటీ పోద్ది, నిజానికి క్వాలిటీ కావాలంటే క్వాంటిటీ పోద్ది. సో కానీ ఈ ఎదవలకి రెండు కావాలి, క్వాంటిటీ కావాలి, క్వాలిటీ కూడా కావాలి. సో ఎందుకంటే వీళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది. లాభాలకి ఏంటి సార్ మీరు లాభాలను అందరినీ తిడుతున్నారు అనుకోకండి, అందులో సెక్షన్స్ కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ 1-2-3 కేస్ స్టడీస్ రాసేస్తే 30 పేజీలు అయిపోతుంది. అందుకని వీళ్ళకి క్వాంటిటీ అలవాటు అయిపోయింది, కేస్ స్టడీస్. కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్టు లా సబ్జెక్ట్ కాదు, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్. ఇది ఎకనామిక్స్ లో కేస్ స్టడీస్ ఏమి ఉంటాయి, ఏదో కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి. వాడు ఒక్క కేసు అడిగితే 30 కేసులు రాయొచ్చు. సో ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీబడి, బట్ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ టాక్ట్ఫుల్లీ. ఎగ్జామ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే జాగ్రత్తగా అవతల వాడిని మన వైపు మార్కులు ఎక్కువ వచ్చేటట్టు చేసుకోవటమే, అంతే తప్ప ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్ నాకు రాదు, ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే పనికి రాదు. అది ప్రస్తుతం అలా ఏడ్చింది. నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్స్, వివరంగా వెళ్ళదలుచుకోలేదు, కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది అది. సో ఈరోజు లా ఆఫ్ డిమాండ్, లా ఆఫ్ సప్లై రెండు కూడా 2020లో షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద, ఒకటి థర్డ్ క్వశ్చన్, ఇంకోటి 4th క్వశ్చన్ వరుసగా ఇవ్వటం జరిగింది. 5th క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ఇది కూడా ఈజీయే, ఇది పర్వాలేదు, ఎన్నో 7-8 వస్తాయి అలా ఫీచర్స్. అయితే ఇక్కడ ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ పేపర్ లో ఉన్నది మొదట అన్నిటినీ ఫీచర్స్ అడిగేశాడు. డిమాండ్, సప్లై, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, మొనోపోలిస్టిక్ అన్ని అడిగేశాడు. అడగటానికి ఇంకేం లేవు షార్ట్ క్వశ్చన్లు. మెయిన్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళేటప్పటికి అన్నిటికీ థియరీ, లా,
ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ వెళ్ళిపోయాడు. ఈజీగా పేపరు సెట్టింగ్ అయిపోయింది. పిల్లలు హ్యాపీ. ఎందుకని వాడు ఏదో ఒకటి అక్కడో ఇక్కడ చదువుతాడు. సప్లై లాఫ్ డిమాండ్ లాఫ్ సప్లై చదువుతాడు. అక్కడ పనికి వస్తుంది, మెయిన్ క్వశ్చన్ లో పనికి వస్తుంది. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ చదువుతాడు, ఇక్కడ పనికి వస్తుంది, షార్ట్ క్వశ్చన్ లో మెయిన్ క్వశ్చన్ లో పనికి వస్తుంది. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్. మొన్న పేపర్ ఇచ్చిన వాడికి మాత్రం నిజంగా స్టూడెంట్స్ తరఫున ఇట్ ఈస్ గుడ్ బికాస్ నాట్ టు ట్రబుల్ ద స్టూడెంట్. ఎవరు కూడా అలాగా ట్రబుల్ చేయాలనుకోరు. ఎవరో ఒక్కొక్కసారి ఏదేదో ఒక్కోసారి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆన్సర్ కంటే క్వశ్చన్ పెద్ద ఉంటుంది. అలాంటి తెలివైన వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ సెర్చ్ చేస్తుంటారు. ఆన్సర్ ఏముండదు అందులో, క్వశ్చన్ చూస్తే మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీ ఇంగ్లీష్ కూడా అలాగే ఉంటుంది నాకు తెలిసి. అఫ్ కోర్స్ ఐ డో నాట్ నో ద మోడల్, బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ద పేపర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ మోర్ దెన్ ద ఆన్సర్ షీట్. సో అలా జరుగుతుంటది. ఇక్కడ ఆ పద్ధతిలో వెళ్ళిపోయాడు కొద్దిగా. ఏం పర్వాలేదు. మనం మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉన్నా, రిపీటింగ్లీ టెల్లింగ్ యూ, ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉన్నా నేను చెప్పింది కనుక మీకు అంతకుముందు ఎప్పుడైనా సప్లై చేసి ఉండకపోయినా, మెటీరియల్ లేకపోయినా, మీరు ఇంకెక్కడైనా సంపాదించలేకపోయినా డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఐ విల్ సెండ్. అట్లాగే సబ్జెక్ట్ మీద ఎప్పుడైనా డౌట్స్ వచ్చినా అడగండి, తప్పకుండా చెప్తాను. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ రేపు చెప్తుందాం మళ్ళీ. ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఆ డిమాండ్ సప్లైలో ఉంచి మళ్ళీ మార్కెట్స్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి చిన్న తేడా వస్తుంది. అందుకని మనం we will postpone it to for tomorrow class. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్. అమ్మా గాయత్రి, ఎస్ సార్. ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. వెరీ గుడ్. చదువుతున్నావా బాగా? ఎస్ సార్. ఓకే. అరుణ, శ్రావణి, వాట్ అబౌట్ యూ? ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకే. నందిని, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? పేపర్ ఈజీగా ఉంటుంది, ఎవ్వరు భయపడక్కర్లేదు. వాడు ఏది అడిగితే నాకేంటి, నాకు వచ్చింది నేను రాస్తాను. ఆడు అడిగింది నాకు రావాలని లేదు కదా. ఆడు అడిగింది నేను రాస్తే ఆడికి పరిష్కారం, నాకు వచ్చింది రాస్తే సో ఏం కాదు, హ్యాపీగా రాయొచ్చు. ఓకే, టేక్ లీవ్. ఏ మానస, నీకే డౌట్స్ వచ్చేసినట్టున్నాయి. सर जब मैंने आंसर का करना लास्ट का एक्सरसाइज आपको बाय सर, थैंक यू. ఓకే, బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. थैंक यू सर.